The Adhvaryu places a vessel containing water on the Garhapatya fire for heating it. The heated water, called Upasarjani, will be mixed with the flour to prepare a duff out of the flour. Upasarjanirishretyagniभ्यः The Adhvaryu takes the Krishnajana, that is the hide of the black antelope, shakes it and spreads it as before. He places the grinding stone over it. He pours the grains over the lower grinding stone and grinds them with the upper grinding stone. Simultaneously, the Brahma priest takes the clarified butter in the Ajjasthali. The sacrificer prepares the Ved, that is a bunch of sacrificial grass, with a knot appearing like the knee of a seated car. पुनः शर्मासीति कृष्णाजनादानम् ॐ शर्मासी अपेत्य पात्रेभ्यो वधूनोऽत्र वधूतमिति ॐ अवधूतग्निरक्षो वधूता अराधयः उदगोपस्पर्शः अद्वितीयास्त्वगसि पतित्वादिपृथ्वीस्तु सव्याशून्ये तस्मिन् दृढतम् धिखनासीति पर्वती पतितवादित्यास्तग्वेत्तु पश्चाच्छम्याम् ॐ दिवः स्कम्भनीरसी ॐ धिखनासि पार्वती प्रतित्वा पर्वती वेत्तु ॐ धान्यमसि धिन्हि देवान् पिनष्टि ॐ प्राणाय त्वा पिनख्मि ॐ उदानाय त्वा पिनख्मि कुशोपग्रहेण ब्रह्मणा आद्य निर्वापः पयोसी वेदोस्मि वेददेवेभ्यो वेदो भवस्ते नमः वेदो भूयाः ॐ ज्ञानाय त्वापि नस्मि दीर्घामिति कृष्णाग्ने प्रोहति ॐ दीर्घामनुप्रसिद्धिमायुखे धन् देवो वः सविता हिरण्यपाणिः
प्रतिगृह्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुखे त्वाईक्षे। The Advaryu pours the flour in a vessel covered with the strainer of Dharma blades. The Agnidhra takes the heated Upasarjani water from the Garhapatya and adds it to the flour. The Advaryu mixes the flour with water and makes a dough. He makes 2 cakes of equal size out of 1 dough and assigns them to Agni and Agni Shomau respectively. He also keeps aside a small part of dough, namely the Pishtalepa. पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति। ओम देवचरवास विदुः प्रसवेष्णोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां संवपामि। ओम समापोखधीभिः समोखधयोरसेन सग्रेवतीर्जगतीभिः पृच्छन्ताग्निसम्मधुमतीर्मधुमतीभिः पृच्छ्यन्ताम्। ओम जनयत्यैत्वा संजोमि। संयमनं पिण्डबन्धनम्। समं विभज्य
अवदानकरणम् इदमग्नेः इदमग्निखोमयोः The Brahma places the vessel containing the clarified batter on the Garhapatya. विषेत्याज्यमधिश्रयति ब्रह्मा ओम इकेत्वा अधिश्रयान् The Adharyu places and spreads the cakes over the potsherds for baking and applies water over them. He cleanses with water his fingers and the vessel in which a duff was prepared. He then carries the firebrand round the cakes and the ajjas thali. He covers the cakes with the hot ashes. ॐ घरमोऽसि विश्वायुः उरुप्रथा इति क्यावत् कपालप्रतिरताम् ॐ उरुप्रथा वनस्पते यज्ञपतिः प्रतताम् अग्निष्ठे त्वचं माहिंसीत ॐ अग्निष्ठे त्वचं माहिंसीत पात्र्यङ्गुलिप्रक्षालनम् अन्तरितं रक्षोऽन्तरिता अरातयः उदकोपस्पर्शः ॐ देवस्त्वा सविता श्रपयतु वरिखिष्ठे धिनाकी ॐ अन्तरितं रक्षोऽन्तरितारातयः ॐ देवस्त्वा सविता श्रपयतु वरिखिष्ठे धिनाकी माभिरित्यालपते ॐ माभिर्मा संविक्ताः ॐ माभिर्मा संविक्ताः अतमेरुरिति शतावविवासेति भस्मना वेदेनोपवेखेन वा ॐ अतमेरुर्जज्ञो तमेरुर्जजमानस्य प्रजा भूयात्
The Adhvaryu then heats the cleansing water in the vessel with firebrand. He draws 3 lines at the north of the altar and pours the water over them, offering them to Trita, Dvita and Ekata. Patranguli Pishtale Papanenam Pariyagnikadotyandaritagnikshondritayah iti sahajyam Patristhajalavakitapyo Aptebhyo ninayatavitapyo Prancham khananam pratyancham ninanam Om Tritayatvaninayami Tritayaktyaya namah. Om Tritayatvaninayami Tritayaktyaya namah. Om Ekadayatvaninayami Ekadayaktyaya namah. The Adhvaryu places on the Dakshina fire a pot with rice for cooking, which will be given to the priests later as Dakshina. Annavaharyam dakshinagna-vadhishrayati The Adhvaryu measures out the borders of the Vedi. The Agnidhra cleanses the Vedi and throws the rubbish on the Utkara, situated at the north of the altar. Vedimanam Jangulakhatam Brahmatrim Paschat Srena Vedimanam Om Prathamaha Dvitiyaha Tritiyaha Chaturtha Prathamaha Dvitiyaha Tritiyaha Prathamaha Dvitiyaha Tritiyaha Madhya Sangrahitam Agnimabhitau Shronincho Om Vedim Parisamohyagni The Adhvaryu places a darbha blade in the Vedi and strikes over it with a spear. He then lifts up the darbha blade with a clod of clay along with the spear. He looks towards the Vedi and throws the darbha blade on the Utkar. This he does 4 times, 3 times with formulas and once without formula. This is technically called Stamba Yajur Harana, which is performed for driving away the evil spirits. Devasthyamanaya Satranam Grahanam Om Devasatvasarutuho Kasaveshwargahubhyam Pushpamhastabhyam Adade Dharakadam Devebhyah
जपतीन्द्रस्य बाहुरसि ॐ इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रवृष्टिः शततेजा वायुरसि तिर्मतेजा विविखतो वधः ॐ पृथिव्यै वर्मासि ॐ पृथिवीदेवयजन्यो दृद्धास्ते मूलं माहिष्णुशिखम् ॐ व्रजं गच्छ गोष्ठानम् ॐ वयखदुते द्यौः बधानदेव सवितः परमस्यां पृथिव्याग्निशतेन पाशेत् जोऽस्मान् द्वेष्यं च वयं विद्मः उदगोपस्पर्शः ॐ अपाररुं पृथिवी देवयजनाद्वध्यासं व्रजं गच्छ गोष्ठानम् वरखदुते द्यौः बधानदेव सवितः परमस्यां पृथिव्याग्निशतेन पाशेत् जोऽस्मान् द्वेष्टिजं च वयं द्युस्मः अग्नि अररो निमम्मापक्ति अररो दिवम्मापक्तः उदकोपस्पर्शः द्रप्सस्थैति तृतीयं प्रहरणाति ॐ द्रप्सस्तेजास्कन्न व्रजं गच्छ गोष्ठानम् ॐ वरखदुते द्यौः बधानदेव सवितः परमस्यां पृथिव्याग्निशतेन पाशेत् जोऽस्मान् द्वेष्टिजं च वयं द्युस्मस्तमतो मामौको तूष्णीं चतुर्थं सत्रणं प्रहरणं पुरीखादानं वेदिप्रेक्षणम् उत्करकरणम् With the permission of the Brahma priest, the Advaryu draws lines with the spear towards the south, west, and north of the altar to confirm its borders. He draws 3 lines inside the altar. The Agnidhra touches the lines, takes the clods from the lines, and throws them on the Utkara. He then touches the water. Advaryu prepares the ground for Vedi with spear. ब्रह्मन् पूर्वं परिग्रहं परिगृह्यामि ॐ बृहस्पते परिग्रहाणमेदिग्नो सुगावो देवाः सदनानि सन्तस्याम्बरे दुर्गान्तान्वन्तरे गृह्णा पृथिवी देवी देव्यस्वदेवता वर्धन्वन्नागस्य वृद्धे जमानोऽस्तु सप्तर्षीणाग्निं सुकृतां तत्र लोकस्तत्रयमञ्जन्यं जमानं च धेहि ॐ परिग्रहाण ॐ गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि ॐ त्रेष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि ॐ जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि ॐ हरत्रिः ऋत्वाग्निलेखा संवृषति अत्र वेदकरणं तूष्णीम् अभ्याखननम्. He again confirms the borders of the altar by drawing 3 lines, first at south, second at west,
and a third at north. He then touches the altar ground with spear from east to west with a view to make it even. ब्रह्मान्नुत्तरं परिग्रहं परिगृहीष्यामि। ॐ बृहस्पते परिग्रहाणवेदिकं सुगावो देवाः सदानि संस्पृश्यां बर्हिः प्रददातुं सान्वन्तरे किं स्रा पृथिवी देवी देव्यस्तु देवता वर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे जमानोऽस्तु सप्तर्षीणाग्निं सुकृताञ्जत्र लोकस्तत्रेमञ्जत्निञ्जयमानं च देहि ॐ परिग्रहाण ॐ सूक्ष्मा चासि शिवा चासि ॐ सिंहोना चासि सुखदा चासि ॐ ऊर्जस्वती चासि पयस्वती च पुरागुरस्य विश्वबोधचन्द्राधार पृथिवीं जीवदानं जामेरयंश्चन्द्रमसि सुधा अनुदृश्य जयन्ति। The Advaryu lifts up the Prokshani vessel and gives a call to the Agnidra priest and asks him to place the Prokshani water in the Vedi, to place sacrificial fagot and sacrificial grass, to cleanse the ladles, to girdle the wife with a belt of the sacrificial grass, and to be prepared with the ghee. ॐ प्रोक्षणीरासादय इद्मं बर्हिरुपसादय सृचः समृद्धि पत्नी सन्नैः आज्येनो देहि। Accordingly, the Agnidra places the Prokshani water in the middle of the Vedi. Advaryu strikes the spear on the Utkara, the rubbish heap. He then takes hold of the spear and washes his hands at the Utkara. He places the spear at the west of the Pranita water. He then places the enkindling fagot, that is Idma, at the west of the Pranita water, and to the north of the spear. He also places the Barhis grass to the north of fagot. द्विखतो वदति स्ममुदं च प्रहरति ॐ द्विखतो वधोऽसि अवनीज्यपाणि। पूर्वमिद्मं प्रणीता दक्षिणेन वाढत्यो। The Advaryu heats the skewer on the Garhapatya fireplace. He cleanses it with the darbha blades and again heats it and gives it to the Agnidra priest. Thus he takes the Juhu, the Upabrat and the Dhruva ladles. He cleanses them, heats them and hands them over to the Agnidra priest without reciting any formulas. He takes the Prashitra Harana, Shrutavadana, two Purodacha Patris, Ida vessel,
and cleanses them. He heats them and hands them over to the Agnitra priest. वेदाग्रं निष्पत्तिः ॐ अनिशितोषि सपद्नक्षितवाजिनी जिनन्त्वा वाजेध्यायी सम्मार्जमि ॐ अनिशितोषि सपद्नक्षित्वा जिनन्त्वा वाजेध्यायी सम्मार्जमि प्रत्युष्टगुणरक्षः प्रत्युष्टाराधयः उदकोपस्पर्शः ॐ अनिशिताशि सपद्नक्षित्वाजिनीं तवा वाजेध्यायी सम्मार्जमि ॐ अनिशिताशि सपद्नक्षित्वाजिनीं तवा वाजेध्यायी सम्मार्जमि प्रत्युष्टगुणरक्षः प्रत्युष्टारातयः उदकोपस्पर्शः ॐ अनिशिताशि सपद्नक्षित्वाजिनीं तवा वाजेध्यायी सम्मार्जमि ॐ अनिशिताशि सपद्नक्षित्वाजिनीं तवा वाजेध्यायी सम्मार्जमि ॐ प्रत्युष्टगुणरक्षः प्रत्युष्टा अराधयः उदकोपस्पर्शः ॐ अनिशिताशि सपद्नक्षित्वाजिनीं तवा वाजेध्यायी सम्मार्जमि ॐ अनिशिताशि सपद्नक्षित्वाजिनीं तवा वाजेध्यायी सम्मार्जमि ॐ प्रत्युष्टगुणरक्षः प्रत्युष्टा अराधयः उदकोपस्पर्शः. The Agnidra places the ladles inside the Vedi and the other vessels to the east of the Garhapatya. तूष्णीं प्राशित्रहरणे श्रितावदानम् पुरोडाशपात्र्यो इडापात्रिञ्च सम्मादिनान्यपास्तुत्करेणाहवनीये प्रासननीति. The Adhvaryu throws the darbha blades with which he cleans the ladles and vessels on the Utkara. The Adhvaryu then girdles the sacrificer's wife with a yoktra of the sacrificial grass. He takes the heated ghee down from the Garhapatya. The wife looks her face in the ghee. अस्मिन्सन्नयमुञ्जजोक्त्रेण ॐ आदित्यै ॐ आदित्यैरास्नासि ॐ विष्णोस्तु पूषि न ग्रन्थिं करोति ऊर्जेति इत्यादि आद्यमुद्वास्य ॐ ऊर्जे तवा उद्वासयामि पत्न्याज्जमवेक्षस्व ॐ अदब्धेन त्वा चक्षुषा वपस्यामि अग्नेर्जिह्वासि सुदेवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे. The Adhvaryu takes the ghee vessel supported with the Veda, that is the bunch of the sacrificial grass, and places it in the Vedi.
he takes the strainers from the Prokshini water and purifies the ghee with them. With the same strainer, he purifies the Prokshini water again. The sacrificer looks into the ghee and the Advaryu draws the ghee 5 times into Juhu, 10 times in the Upabrit and 5 times into Dhruva. The Advaryu then places aside the Anchapatri, that is the ghee vessel, in a protected place. सवितुस्त्वेत्याज्यमुत्पुनाति ॐ सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनादच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः प्रोक्षणीश्च कुर्वत वज्रोपग्रहेण ॐ सवितुर्महा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः आज्यमवेक्षते तेजोसीति यजमानो वा ॐ तेजो हि शुक्रमस्यमृतमसि आज्यग्रहणं धामनामेति सकृन्मन्त्रः चतुस्तूष्णीम् ॐ धामनामादिप्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पञ्चमः ॐ धामनामादिप्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पञ्चमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः नवमः दशमः ध्रुवायाञ्च जुहुवतो ॐ धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पञ्चमः स्थाल्यपसरणम् With the Prokshini water in the Agnihotra Havani, the Advaryu sprinkles the faggots, the Vedi and the sacrificial grass. He pours the entire Prokshini water from the Agnihotra Havani on the root part of the sacrificial grass. He places the strainer in the Pranita water. इद्धमं प्रोक्षति विसृज्य
ब्रह्मन्निधमं प्रोक्षिष्यामि। ॐ प्रोक्षजज्ञं देवतावर्थयत्वन्नाकस्य पृष्ठे जमानोऽस्तु सप्तर्षीणाग्ं सुकृताञ्जत्र लोकस्तत्रेमञ्जज्ञं यजमानं च देहि। ॐ प्रोक्ष। ॐ कृष्णोऽस्याकरेष्टोऽग्नये तवा जुष्टं प्रोक्षामि। ॐ वेदिरसि बर्हिखे तवा जुष्टां प्रोक्षामि। बर्हि प्रत्याग्निध्रात् पुरस्ताद् ग्रन्थिम्। ब्रह्मन् बर्हिः प्रोक्षिष्यामि। प्रोक्षजज्ञं देवतावर्थयत्वन्नाकस्य पृष्ठे जमानोऽस्तु सप्तर्षीणाग्ं सुकृताञ्जत्र लोकस्तत्रेमञ्जज्ञं यजमानं च देहि। ॐ प्रोक्ष। ॐ बर्हिरसि श्रुभ्यस्त्वा जुष्टां प्रोक्षामि। आदित्यै व्युन्दनमसि। पवित्रे निधाय प्रणीतासु। The Adharyu then unfastens the bunches of the sacrificial grass. He takes out a bunch called prastara and hands it over to the Brahman priest. He places the cord which tied the barhis grass on the south buttock of the Vedi and covers it with the other barhis grass. He throws out the darba blade outside the altar. The Adharyu then divides the barhis grass in 3 parts and strews them over the altar. बर्हिर्विसृज्य पुरस्तात् प्रस्तरग्रहणम्। विष्णोस्तुपोऽसि तत्प्रस्तरं तूष्णीं ब्रह्मणे प्रदायो। सन्नहनं विसृज्य दक्षिणस्यां वेदिशिरोन्यो निधायो। अन्यैः अवच्छाद्यो। आपन्नग्निस्तृणन्द्रस्येत् बर्हिखस्त्रेधाकरणम्। तृतीयांशग्रहणम्। ॐ पूर्णमृदसन्त्वा तृणाविश्वा शस्तान् देवीभ्यः। ॐ पूर्णमृदसन्त्वा तृणाविश्वा शस्तान् देवीभ्यः। ॐ पूर्णमृदसन्त्वा तृणामि स्वास्तान् देवीभ्यः। ॐ
The Adhvaryu takes one stick from the fagot and the prasthara from the Brahman and holds it over the Ahvaniya fire and blazes the Ahvaniya fire. इद्वात् समिदमादायो ब्रह्मणः प्रस्तरञ्चादायो आहवनीयं कल्पयुक्त्युपरि परिप्रस्तरं धारयन्. He also separates two burning coals from the Ahvaniya for Anuyaja offerings and takes them to the east and places them at the eastern side of the Ahvaniya fireplace. उल्मुखे उदहत्तनयाजाश्चेत् The Adhvaryu then places the paridhi sticks round the three sides of the Ahvaniya fire, one towards the west, the another towards the south, and the third towards the north. The Adhvaryu then offers two sticks on the Ahvaniya fire and addresses the Ahvaniya fire with a formula Suryastva Purastad Patu, etc. परिधनिधारम् ओम परिधीन परिदधात्यारद्रान्नेकवक्षीयान् कालाशवैकङ्कृत कारकमर्जवैलवान् पूर्वालाभे पूर्वालाभ उत्तरान् खादिरोजुम्बरान् वा मध्यमदक्षिणोत्तरान् गन्धर्वैः प्रतिमन्त्रम् ओम गन्धर्वस्ता विश्वा वसुः परिदधातु विश्वस्यादिष्टे जजमानस्य परिधिरस्यग्निर्डईडितः तस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यादिष्टे जजमानस्य परिधिरस्यग्निर्डईडितः ओम मित्रावरुणोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेन धर्मणा विश्वस्यादिष्टे जजमानस्य परिधिरस्यग्निर्डईडितः प्रथमं परिधिं स्पृश्यो ओम वीतिहोत्रन्ता कवेतिमन्तक् समिधीमहि अग्ने बृहन्तमध्वरे द्वितीया समिदसि ओम सूर्यस्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिषश्चै. The Adhvaryu places in the Vedi two Vidruti blades with their ends pointing towards north. At the root side of the Vidrutis, he places the Prastara bunch with their ends pointing to east, and he touches it with both hands. The Adhvaryu takes hold of the Juhu, touches the Prastara with his left hand and places the Juhu pointing to the east, towards the north of the Prastara. Similarly, he places the Upabhrut and the Dhruva ladles. आवृत्य वेदिम् ओम सवितुर्बाहुस्थः ओम पूर्णं व्रतसन्त्वा शृणामि स्वा स्वस्थं देवेभ्यः.
जात्यात्वा वसवरिति ॐ आत्वा वसवो रुद्रा आदित्याः सदन्तु ॐ घृताच्च सुजुहुर्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीत् इतरां वेदोपग्रहेण ॐ घृताच्च सुपभ्रेन्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीत् ॐ घृताच्च ध्रुवान्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीत् स्थाल्यपसरणम् The Adhurya then takes the key vessel, the Ajjasthali, and Sruva with his right hand, and Prodasha Patri and Veda, that is the bunch of the sacrificial grass, with his left hand, and goes to the west of the Garhapatya fireplace. He places the ghee vessel and two Prodasha vessels to the north of the Garhapatya fire. He removes the ashes from over the sacrificial cakes. He pours little ghee in two Purodasha patris and on two Purodashas also. He takes the Purodashas in the Purodasha patri. The Adhurya then counts the potsherds. He anoints the sacrificial cakes with ghee. He also anoints the potsherds with ghee and takes them out of the fireplace. पुरोडाशयोः विभस्मीकरणम् पुरोडाशपात्री स्थापनम् तयोरुपस्थारः तत्रस्थाभिहारः श्रुतानां तु पूर्वेण हरणमाग्नेयम् उद्वासितानां तु पृष्ठतः अग्निशोमियम्
कपालसङ्ख्याङ्गनयेत् प्रथमं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पञ्चमं षष्ठं सप्तमम् अष्टमं प्रथमं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पञ्चमं षष्ठं सप्तमम् अष्टमं नवमं दशमम् एकादशम् ॐ जस्ते प्राणः पशुभुविष्टो देवानां विष्टामनिर्दस्ते आत्मन्वान् सोमघृतवान् निभूत्वा अग्निं गच्छस्वर यजमानाय विन्द ॐ जस्ते प्राणः पशुभुविष्टो देवानां विष्टामनिर्दस्ते आत्मन्वान् सोमघृतवान् निभूत्वा अग्निकोमो गच्छस्वर यजमानाय विन्द प्रत्यनक्ति कपालानि ॐ प्रथममनज्मि द्वितीयमनज्मि तृतीयमनज्मि चतुर्थमनज्मि पञ्चममनज्मि षष्ठममनज्मि सप्तममनज्मि अष्टममनज्मि प्रथममनज्मि द्वितीयमनज्मि तृतीयमनज्मि चतुर्थमनज्मि पञ्चममनज्मि षष्ठममनज्मि सप्तममनज्मि अष्टममनज्मि नवमनज्मि दशममनज्मि एकादशमनज्मि प्रथममुद्वासयामि द्वितीयमुद्वासयामि तृतीयमुद्वासयामि चतुर्थमुद्वासयामि पञ्चममुद्वासयामि षष्ठममुद्वासयामि सप्तममुद्वासयामि अष्टममुद्वासयामि प्रथममुद्वासयामि द्वितीयमुद्वासयामि तृतीयमुद्वासयामि चतुर्थमुद्वासयामि पञ्चममुद्वासयामि षष्ठममुद्वासयामि सप्तममुद्वासयामि अष्टममुद्वासयामि नवममुद्वासयामि दशममुद्वासयामि एकादशमुद्वासयामि The Advaryu then takes all the oblations near the Vedi. He places the Ajjasthali, that is the ghee vessel, inside the Vedi, to the north of the Dhruva. He then places the cake for Agni and also the cake for Agni Shomo in the Vedi. With the Veda bunch in his hand, the Advaryu touches the oblations, namely the ghee vessel, the juhu, the upabrat, the dhruva, and the cakes. He also touches himself. ॐ प्रियेण धाम्ना प्रियं सदा आसीत् इतरां वज्रोपग्रहेण ॐ प्रियेण धाम्ना प्रियं सदा आसीत् ॐ प्रियेण धाम्ना प्रियं सदा आसीत् ध्रुवा यदि सर्वाण्यलभते स्थालीपूर्वकम् ॐ ध्रुवा असदन्नतस्य जो नो ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम् ॐ ध्रुवा असदन्नतस्य जो नो ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम् ॐ ध्रुवा असदन्नतस्य जो नो ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम् ॐ ध्रुवा असदन्नतस्य जो नो ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम् ॐ ध्रुवा असदन्नतस्य जो नो ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम् ॐ ध्रुवा असदन्नतस्य जो नो ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम् पाहि मां यज्ञन्यम् आत्मालम्भः उदकोपस्पर्शः The sacrificer passes through the Garhabhat and the Dakshina fire, stands at the rear of the Ahavaniya facing east, looks at the Ahavaniya fire and takes a vow to follow the rules of the sacrifice. Vratagrahanam
ॐ अग्नेव्रतापते व्रतं च लिखयामि तच्छाखीयं तन्मे राध्यताम्